салому дуруди бепоён ба якояки шумо бинандагони азиз. дар барномаи хабари таҳлили Паём Ньюз Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. сархати хабарҳо. чаро муҳоҷирони тоҷик кор дар Русияро бо вуҷуди мушкилиҳои зиёд аз ҳар кишварҳои дигар авлотар медонанд? раис ҷумҳурони Тоҷикистону Қирғизистон дар марзи Воруху Оқсой ба дидори ҳам расиданд. аз гуфтушунид дар Исфара ҳам натиҷае нест. давоми гуфтушунидро ба истироҳатгоҳи Иссиққул кӯчониданд. эмин сангинзода муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли Тоҷикистон дар нишасти хабарияш гуфт ки на Қатар мехоҳад сохмончиёни тоҷикро қабул кунад ва на муҳоҷирони тоҷик мехоҳанд ба он ҷо раванд. қаблан мақомоти Тоҷикистон шартнома бо Қатарро чун муваффақияти бузург ҷилва дода буданд. сабаби қабул накардани Қатар банд будани ин соҳа аз тарафи муҳоҷирони корӣ аз Осиёи ҷанубӣ шарқӣ аст. сабаби нахостани сохмончиёни тоҷик бошад, ҳарчанд инаш дигар муҳим нест, кам будани маоши сохмончиён дар ин кишвар мебошад. дар ҳамин ҳол муҳоҷират ба Русия тибқи гуфтаи Сангинзода дар нимаи аввали соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 19% афзоиш ёфтааст. Қатар муҳоҷирон аз Тоҷикистонро танҳо дар соҳаҳои хидматрасонӣ, нақлиёт, ҳифозат ва IT технологӣ мехоҳад қабул кунад. коршиносон ҳамон замони имзои созишнома иҷро шудани онро зели суол бурда буданд. дар ин бора мо бо коршиносон суҳбатҳое доштем ва назари ононро дар пойгоҳи Паём корида будем. коршиносон ба ин назаранд ки ин созишнома рӯи коғаз мемонад ва ҳатто 100 нафар муҳоҷири тоҷик ба Қатар намеравад. бо истифода аз муҳтавои мусоҳибаҳо бо коршиносон мехоҳам имрӯз дар барномаи имрӯза суҳбат кунам. бояд чанд мушкили мавҷуда ки дар кишварҳои арабӣ муҳоҷирони меҳнатӣ рӯбарӯ мешаванд гуфта гузашт. аввал ин ки музди кории сохмончиву кӯчарӯбу хидматкор дар кишварҳои араб бисёр ночиз аст. кишвари Қатар каме бештар музди кор мепардозад, аммо дар Арабистону Аморот музди коргарони сохтмон ва кӯчарӯбу хидматкор $200-250 аст. дар сохтмони ин кишварҳо асосан ҳиндуву покистониҳо кор мекунанд. онҳо аслан дар бораи комфорт намеандешанд. дар ҷои корашон мехобанд ва тамоми маблағи коркардаашонро ба хонаводаҳояшон мефиристанд. яъне муҳоҷирони корӣ дар кишварҳои араб дорои камтарин ҳуқуқ нестанд. Пункт 1. В арабских странах официально разрешено изымать паспорта у мигрантов. Их паспорта находятся либо у посредника в трудоустройстве, либо у работодателя. Фактически это означает рабство. Пункт 2. В арабских странах официально разрешены телесные наказания, в том числе в отношении иностранцев. Они очень активно применяются. Мигрантов избивают часто. Пункт 3. В арабских странах официально установлена сегрегация. Мигрантов заставляют жить в отдельных геттоизированных районах. Они не могут жить в тех же районах, в которых живут местные граждане. Пункт 4. В арабских странах существует очень сильная религиозная дискриминация. Людей могут принудительно заставлять исполнять обычаи ислама, хотя они не являются верующими мусульманами. Пункт 5. В арабских странах очень низкая заработная плата и очень слабые институты по защите трудовых прав. Поэтому ездить в арабские страны еще хуже, чем ездить в Россию. сониян бинобар номутобиқии обу ҳаво ҳеҷ тоҷикӣ барои ин миқдор пул на танҳо розӣ ба кор кардан намешавад, балки ҳатто ба бекор хобидан дар ҷои ҳиндиву покистониҳо тан намедиҳад, чун ҳарорат дар он кишварҳо то 50 дараҷа мерасад ва ҳавояш ҳам бисёр нам аст. ҳиндиҳо айни ҳамин ҳаворо дар кишварашон доранд ва одат кардаанд. чизи дигар, ҳиндуҳо манзурам ҳиндустониҳо, покистониҳо ва бангладешиҳост. 10 солаҳост ки дар он кишварҳо кор мекунанд ва тамоми соҳаҳоро пур кардаанд.
برای مهاجر تاجیک وارد شدن به آن بازار و پیدا کردن جای کار بسیار هم مشکل است. و یک چیز دیگر، مردم عادتاً از جای و محیط نو می ترسد. حتی اگر آنجا مزد کار برابر با روسیه یا بیشتر می بود، سالها لازم می آمد که مهاجران از روسیه به آنجا کوچند. اما برای کار در ساحه‌های خدمترسانی، نقلیات، آیتی تکنولوژی در خلیج دانستن نه تنها زبان عربی بلکه انگلیسی هم لازم است. معاش هم در ساحه خدمترسانی و نقلیات چندان بالا نیست. حدود 500-600 دلار است. همین مزد را بدون مشکل می شود در همین ساحه ها در روسیه پیدا کرد. بعداً تاجیکی که انگلیسی و عربی بلد باشد و کمی چقان با همین مزد در دلخواه جا بدون هیچ راهنمای کار پیدا کردن می تواند. اینکه مقامات تاجیکستان سال هاست که کوشش می کنند با کشورهای خلیج سازشنامه ها برای ایجاد جای کار امضا کنند، با سبب شناس نبودن با بازار کاری آن کشور هاست. واقعا زندگی در این کشورها راحت و پول فراوان است، اما تنها برای مردم محلی و متخصصان ورزیده. هندوهای متخصص سالانه میلیاردها دلار از امارات به کشورشان انتقال می دهند، اما هندوهای کارگر مبلغ بسیار ناچیز می فرستند. اکنون در مسئله کار در کره باید همین را قید کرد که شانس مقامات تاجیکستان برای گرفتن بازار کاری این کشور بسیار کم است. کشورهای همسایه کره را کنار گذاریم، ازبکستان با این کشور روابط تنگاتنگ اقتصادی دارد و در صورت انتخاب بین تاجیکستان و ازبکستان، کشور کره بدون شک ازبکستان را انتخاب خواهد کرد. همین است که طول چند سال است کوشش تاجیکستان برای به دست آوردن بازار کاری کره به نتیجه مانده است. В Корею не идут ровно потому и в европейские страны, что там визовый режим довольно жесткий и попасть туда довольно тяжело. С удовольствием пойдут, когда будут соответствующие договора. Вы же видите, что граждане Узбекистана активнейшим образом ездят в Корею и уже начали активнейшим образом ездить в Польшу. Вы же видите, что граждане Кыргызстана успешно ездят в Польшу, в Чехию, в Болгарию. С удовольствием поедут в приличные страны, когда будут соответствующие договора. خلاصه ما این است که در صورت از هم نریختن اقتصاد روسیه که امکانش وجود دارد یا زوراً نراندن تاجیکان از این کشور، مهاجران تاجیک کار در روسیه را با وجود مشکل‌ها و رنج و عذاب‌های زیاد اولاتر از کار در کشورهای عربی و کره و حتی اروپا می‌دانند. درباره سفر امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جماعت واروخ شهر اسفره و واخوریش با پرزیدنت قرقیزستان سوارونبای جینبکوف، همین را باید گفت که یگان نتیجه در حل قضیه مرزی به میان آمد. تنها گفتند گفت و شنید ادامه می‌یابد. بنابر ما هم عاقبت گفت و شنید را بخیر کند گویان منتظر نتیجه استراحت امامعلی رحمان در استراحتگاه چالپان آتای قرقیزستان میمانیم. مختصر در این باره و دیگر خبر و رویدادها در گزارش همکارمان صفیه واحدова بشنوید. رئیس جمهورانی تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و سوارونبای جینبکوف در مرز واروخ و اقصای به دیداری هم رسیدند. پس از گفتگوی کوتاه واخوری آنها با فعالان موی سفیدانی هر دو دهه هم مرز و پرتنش برگزار شد. در واخوری هر دو رئیس جمهور مردم را به رعایت حق همسایگی و دست کشیدن از تنش دعوت کردند. انتظار می رود پس از این واخوری رهبری دو دولت در اسفره به گفتگو نشینند. امامعلی رحمان را در این سفر وزیر دفاع شیرعلی میرزا، وزیر امور داخله رمضان رحیمزاده، رئیس کدام سیمومین یتیموف و فرمانده نیروهای مرزبانی رجب علی رحمانعلی همراهی میکنند. نایب سروزیر عظیم ابراهیم هم که چند روز اخیر در اسفره قرار دارد با هیئت همراه شده است. در اسفره واحدهای نظامی پلیس، امنیت و وزارت دفاع مستقر شدند و رفت آمد به این شهر سخت محدود گردیده است. پرزیدنت تاجیکستان پس از انجام ملاقات با رئیس جمهوری قرقیزستان در واروخ و اسفره با یک سفر کاری عازم قرقیزستان شد.
طور دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان خبر می‌دهد روزهای 26-28 ایول در قرارگاه پرزیدنتی شهر جولپوناتا در ساحل استقلال ملاقات دو رهبر برگزار می‌شود. مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در نیمه اولی سال 19% افزایش یافت. در این باره امین سنگینزاده معاون اولی وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در نشست خبریش اطلاع داده گفت که در 6 ماه اولی سال بیش از 300,000 شهروند کشور را با هدف دریافت کار و پول ترک کردند. گفته می شود بیش از 40,000 تن آنها بانوان می باشند. همزمان بیش از 188,000 از جمله 34,000 نفر زن شهروند جمهوری تاجیکستان از مهاجرت کاری بازگشتند. در همین حال شمار بازگشتگان در مقایسه با همین دوره سال گذشته 2% کاهش یافته است. با گفته سنگینزاده مردم تاجیکستان اصلا روسیه و قزاقستان را برای مهاجرت کاری میپذیرند. نرخ پاییز خط سیر تاشکند آلماتا ارزان می شود. در این باره رسانه‌های ازبکی خبر داده نوشتند که ازبکستان تمیر یوللاری و قزاقستان تمیر جولی با توافق رسیدند که نرخ بلیط قطار بلند سرعت تولپر تالگو را پایین برند که در مسیر تاشکند آلماتا تاشکند حرکت می کند. طبق منبع خبر مسافران از 1 آگوست سال روان می توانند بلیط ها را با نرخ ارزان بخرند. گفته می شود اگر بلیط 5 روز پیش خریداری شود نرخ اون 25% ارزان خواهد بود. قطار بین المللی مسافربری تولپر تالگو در مسیر مذکور ماه مارس سال 2017 به حرکت درآمده بود. مراسم افتتاحیه این مسیر در ایستگاه آلماتا 2 پیش از سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به قزاقستان برگزار شده بود. از امروز 26 ایول در جمهوری خرواتیا مسابقه بین المللی دیزیودو زاگرب گراند پریکس 2019 آغاز گردید. طور مرکز مطبوعاتی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می‌دهد این مسابقه تا 28 ایول دوام می‌کند و دوام 3 روز 558 ورزشگر، 332 مرد و 226 زن از 87 دولت دنیا قوه آزمایی خواهند کرد. تاجیکستان را در این مسابقه 6 ورزشگر خیام‌الدین جباروف، سامان محمد بیکوف، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف نمایندگی می‌کنند. غالبان همه وزن‌ها در برابر مدال صاحب $3,000 آمریکایی جایزه پولی می‌گیرند. برندگان جای دوم با $2,000 و دو جای سوم با $1,000 قدردانی می‌شوند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست و من با شما خداحافظی میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. سربلند و پیروز باشید. خیر تا روز دیگر.